शब्द गुरु बाणी के बोहित धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, सतगुरां दी अपार कृपा सदका भगतां दी बाणी नूं विचारन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। पिछले समय दे विच आपां भगतां दी बाणी दी विचार कीती। विचार अधीन पिछलेरा राग सोरठ राग नूं विचारिया है। अज धनासरी राग दे विचों भगतां दी बाणी दी जो रमता हो रही है, राग धनासरी, बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना। ये पावन शब्द भगतां दी बाणी दा धनासरी राग दा पहला शब्द है। पावन अंक 691 दे उत्ते अते 92 दे उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। भगत जी शब्द के राही अन्न पूजा छड़ के, अन्न का अर्थ है होर दी पूजा छड़ के एक परमात्मा दी भजन बंदगी की गल कर रहे हैं कि उस अकाल पुरख का भजन करना चाहिए। ते संसार दे विच जितने भी महान पुरख होए या संसार विच जिन्हों लोकां ने रब करके पूजया, पर जिहड़े परमेश्वर की गल भगत जी कर रहे हैं उसका अंत वो भी पा नहीं सके। सो आओ आप उस मालक नूं सिमरिए। रब की बनाई हुई जो कुदरत है, कुदरत विच जितने भी जीव पैदा होए, भावें संसार विच उन्होंने जितनी मर्जी वड्डी वड्डियाई प्राप्त हुई होवे, पर वो सारे उस मालक प्रभु का अंत ना पा सके, ना ही कोई पा सकता है। इस करके आपां भी सत्संगत करते हुए सत नाल जुड़ के उस परिपूर्ण परमात्मा के नाल जुड़न का उद्यम उपराला करिए। सो आओ पहला शब्द का मूल पाठ आप सरवण करते हैं, उपरांत जो विचार बख्शिश किए हैं भगत जी ने उन्होंने विचारांगे। मनोवृत्तियां एकागर करो, साहिबां नूं झुकाओ सीस, फतेह दी सांध करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई बारी बेनती करदा, कथा भी सुनने वास्ते है, कीर्तन भी सुनने वास्ते है, पर जदों गुरफतेह की गल होवे ते ये संगत दे एक दूजे नाल मिलाप कराउण वास्ते है। ते फतेह की जिहड़ी आवाज़ है इतनी होवे कि एक दूजे नूं सुन सके, ते उसदे विचों भी असीं वाहिगुरू दे नाम नूं साझा करना है। इस करके एक बारी फिर बुलंद आवाज़ दे विच फतेह दी सांध करो। सारियां संगतां प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
राग धनासरी राग धनासरी बाणी भगत कबीर जी की बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेरु मर्म न जाना शेख नाग तेरो मर्म न जाना संत संगत राम हृदय वसाई संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ रहाओ हनुमान सर गरुड़ समाना हनुमान सर गरुड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत प्राना चार वेद और सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना कमला पत कवला नहीं जाना कह कबीर सो भरमै नाहीं कह कबीर सो भरमै नाहीं पग लग राम रह सरनाही पग लग राम रह सरनाही कह कबीर सो भरमै नाहीं कह कबीर सो भरमै नाहीं पग लग राम रह सरनाही पग लग राम रह सरनाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਅਖਵਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਤ,
ਤਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਾਨਾ ਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜਪਾ ਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾ ਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਪ ਮਾਲਾ ਨੇ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਦ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਖਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਕਰਮ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਬੁਝਣਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਮੈ, ਸਭ ਗਾਮੈ, ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਨਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਨਕ, ਸਨੰਦ, ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵ, ਸਮਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ, ਸਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੇਖ ਨਾਗ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗਰੁੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਓ ਇੰਦਰ। ਨਰਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਥਰੀ ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਔਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਮਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇਤਾ ਹਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਉਹ ਵੀ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਪਦ, ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪਾਓ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਕਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪਾਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਤੇ ਉਧਰੈ, ਗਾਵ ਤੇ ਉਧਰੈ, ਵਿੰਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਵਿੰਸੈ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ, ਅਨਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੰਦਰ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੇਸੁਮਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਉ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।